Dear students, in this video I am going to discuss about functions. So you already studied about the functions in first PUC. Here also once again I will repeat what is function and its definition, and further we move forward to the study about the types of function in for the second PUC. Before that we should know the meaning of functions. Once again recall. So a function is nothing but it is a type of a relation. So a function is nothing but it is a type of a relation. All relations are not functions, but all functions are relations. Please remember. Definition of the function. Let A and B be any two non-empty sets, then a function from A to B in which the each elements of set A as one and only one images in set B, then it is called as a function. So mathematically we represent the function from A to B. Then here we have the two sets A and B. It is a domain, it is a codomain. The elements of set A are called as a domain, the elements of B are called as codomain. The elements of set A which are related to the elements of B, here 1, 2, 3 are related to the sets of A. These are called as a range. Range is a subset of a codomain. Here the set B codomain, and range in which the elements of B which are related to elements of A are called as a range. 1, 2, 3. Okay. So A, B, C are X and 1, 2, 3, 4 are Y. So that is f of X is equals to Y. Means f of A is equals to 1, f of B is equals to 2, f of C is equals to 3. It is a mathematical representation of the function where X belongs to A and Y belongs to B. According to the definition, when we say that a given relation is a function, when the elements in A should have one and only one images in B. Otherwise, it is not a function. When we say that it is a function, the elements in set A should have one and only one images in B. And one more thing is, all the elements in set A should have images in B. Condition, there are two conditions. All the elements in set A should have the images in B, and all the elements of set A should have one and only one images in set B. Then it is called as a function. Otherwise it is not a function. ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಎದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಇಮೇಜ್ ಬಿದಾಗ ಇಮೇಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಎಗೆ 1 ಐತಿ, ಬಿಗೆ 2 ಐತಿ, ಸಿಗೆ 3 ಐತಿ. ಹಿಂಗೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೌದು. ಈಗ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಎದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಎಗೆ 1 ಐತಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎ ಎರಡಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಎಗೆ 2 ಇಮೇಜ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಲೈನನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಬಿ ಅನ್ನು 3ಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬಿದಾಗ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸದ್ದು ಇಮೇಜು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಗೆ 1 ಐತಿ, ಬಿಗೆ 1 ಐತಿ, ಹಿಂಗೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೌದು ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಇದೆ, ವೈಗೆ 3 ಇದೆ, ಜೆಡ್ಗೆ 1 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಅದಾವ ಬಿದಾಗ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸೆಟ್ ಎದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದ್ಯಾವ. ಎಕ್ಸ್ 1 ಐತಿ, ವೈ 1 ಐತಿ, ಜೆಡ್ಗೆ 1 ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಹಿಂಗಿದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೌದು. ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಸೆಟ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಅಂತ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, 2 ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದೈತಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 1 ಇಮೇಜ್ ಹೌದು, 2 ಇಮೇಜ್ ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತು 2 ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜ್ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದೇವು. 1 ಮತ್ತು 2 ಕಾಮನ್ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದೇವು ಸೆಟ್ ಎದಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬಿದಾಗ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಎದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಬಿದಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಇಮೇಜಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ 1, 2, 3, 4. ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1, ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ 2, ಜೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಆಸ್ ಇಮೇಜಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಮೇಜಸ್, ಬಟ್ W do not have any images in B. Okay, means the W do not connect with any element of B.
hence this is not a function according to the rule every element of set A should have a images, then only we say that it is a function. So second condition is applied here because all the elements which are related to the B, they have only one images. Okay, that condition is satisfied. But another condition is all the elements should have the images, hence W do not have any image in B, hence it is not a function. Now here x, y, z 1, 2, 3, all the elements in set A have the images in B. Yes, x, y, z have the common image 1, hence it is a function because x has a image here 1, y is the image of y is 1, the image of z is also 1, hence all the elements have the images and all the elements have a one and only one image, hence it is a function. Now coming to the point, types of functions. 1 function, or it is also called as a injective. When we say that a function is 1 this is very important. This is here you are going to study about the types of functions for the second PUC. 1 function or injective. Okay, a function from x to y is defined to be 1 or injective if the images of distinct elements of x under f are distinct. When you say that a function is 1, say here, consider the examples here. First example, this is 1 function because according to the definition, when you say that 1 function, the elements of set A should have a one and only one image, and all the images are distinct. Means any two elements of set A do not have any common image in B. Please remember, any two elements of set A do not have a common images in set B. It means for every element of A there should be a distinct image in set B. Means for any two elements of set A do not have a common image, or the elements in set B do not have two pre-images. For example, this is 1 function because A has a 1, its image is 1, B's image is 2, C's image is 3. Yes, it is a 1 because no two elements of set A do not have a common image. But here, see, here x, y, z have a common image. This is not 1 because here x, y, z have a common image. Means one has a 3 different images. In that condition, we can't say that it is a 1 ಅನ್ಸೋಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಟ್ ಏದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನದವಲ್ಲ ಇವುಗಳದ್ದು ಇಮೇಜ್ ಏನದವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟು ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇದು 2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ, ವಾಯ್ 2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 3 ಇರೋ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಅದು 1 ಅನಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದೇವ ಎರಡನ್ನ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು 1 ಅನಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಜೆಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದೇವ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಇಮೇಜು ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಿದ್ವಿ, ಅದು 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹಿತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ 2 ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದೈತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ 1 ಅಂತೀವಿ. ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು 1 ಮತ್ತು ಆನ್2 ಸಂಬಂಧ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ explain you 1 function again here. Some more examples here. Here this is 1 function because this is a function. Here it is a 1 function because 1 has a A, 2 has B, 3 has a E, 4 has a C. It means all the elements in set X have different images, and also they have a distinct images. All the elements in a set A have a distinct images in set Y. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದ್ಯಾವ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟು, ವಾಯ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟು ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜು ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ 4 ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವು. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, 1 ಆಗ್ತೈತಿ. 1 ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜು ಮತ್ತು ಕಾಮನ್
ಈ ವಾಯ್ದಾಗ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಇದು ಮೆನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೆನಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆನಿ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಒನ್ ಇಮೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಏನಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್, ಮೆನಿ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್, ಒನ್ ಮೆನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್, ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್. ಮೆನಿ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಇಮೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಮೆನಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಒನ್. ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ವಾಯ್ಗೆ 2 ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜೆಡ್ 3 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಹಾಕಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು 1 ನೋಡ್ರಿ, 1 ಅನಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಏನದಾವ ಇಮೇಜ್ ಅದಾವ. ಆದ್ರೆ 1 ಮತ್ತು 2 ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದ್ಯಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು 1 ಅಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಎ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಹಾಕಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಬದ್ಲಿ ಏಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಹಾಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತು 2 ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಬಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದ್ಯಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು 1 ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಮೆನಿ 1 ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಉಳಿದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಬ್ಬೇ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ 3 ಮತ್ತು 4 ಅದವಲ್ಲ, ಅವು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅನ್ನ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದ್ಯಾವ. ಬಟ್ ಇದು 1 ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ 1 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತು 2 ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ ಎ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 1 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 4 ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ಇಮೇಜ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ 2 ಎಲಿಮೆಂಟು ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 1ಕ್ಕೆ ಬಿ, 2ಕ್ಕೆ ಸಿ, 3ಕ್ಕೆ ಎ, 4ಕ್ಕೆ ಡಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ 2 ಎಲಿಮೆಂಟು ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ 1 ಆಗ್ತೈತಿ. 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇದು ವಾಯ್ದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ವಾಯ್ದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ 2 ಎಲಿಮೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ದಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ 2 ಎಲಿಮೆಂಟು ವಾಯ್ದಾಗ ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವುಗಳ 1 2 3 4 ಇಮೇಜ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಇದು 1 ಮತ್ತು 2ಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ. ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ಐತಿ, 1ಕ್ಕೆ ಆಗೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ 1ದ್ದು ಇಮೇಜು ಅಥವಾ ಬಿದ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜು ಏನಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ 1ದ್ದು ಇಮೇಜು 2ರದ್ದು ಇಮೇಜು ಬಿ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಬಿ 1 ಮತ್ತು 2ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಅನಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. 1 ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಆನ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, ಆನ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೊಂದು ಏನಂತೀವಿ ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ, ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವಾಯ್ is said to be onto or surjective if every element of y is the image of some elements of x under f, or that is for every y belongs to capital Y there exists an element x in set x such that f of x is equals to y. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ವಾಯ್ದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಖಾಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಟು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಆನ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಫ್, here D and F do not have a free images in set X, hence it is not called as a onto. When we say that is a function is onto, if every element of Y should have free images in set X. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದು ಆನ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆನ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಎ ಇ ಎಫ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆನ್ಟು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಯ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್, hence it is called as onto. But it is not 1 because here 1 and 2 have common image. But it is not 1 but it is onto, because according to the definition
the elements of y should have a free images. All the elements should have the free images, so that it is a onto functions. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಂಟು ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಂಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ y are related to the sum of the elements of x. Means there is no element which is not related with the any element of x. Okay, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆಂಟು ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒನ್ ಹೌದು, ಇದು ಒನ್ ಹೌದು, ಆಂಟು ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತೀವಿ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If a function is one and both one and onto, then it is called as a bijective. I will define it later. I will define the bijective function later definition. So here it is one and onto because here all the elements in set x have different images. Okay, this condition is obeyed. And for the onto function, all the images, all the elements in set y have the free images. Have the free images because no element of y ಆರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅದಾವಲ್ಲ ವಾಯ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಏನವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ, ರಿಲೇಟ್ ಅದಾವ. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಿದ್ವಿ ಆಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಟ್ 4ಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆಂಟು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒನ್ ಹೌದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಂಟು ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ 4 ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್. Condition, according to the condition, when we say that function is one onto, in every elements of b should have some free images in x set x. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು onto ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ onto function because 1 2 3 ಇದು ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜನ್ನು ಫ್ರೀ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದ್ಯಾವ. ಇದು ಒನ್ ಹೌದು, onto ಹೌದು ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು define onto function. Here this is also not a function. If it is function, then we can move forward to define one and onto. So here also it is not a onto function because it is a many one function. It is not neither one nor onto because ಇದು ಒನ್ ಅಲ್ಲ onto ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಮೆನಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2 ಮತ್ತು 3 ಅದಾವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆಂಟು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಇರಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಆಂಟು ಹಾಕಿತ್ತು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಐತಿ, ಅದು ಆಂಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಆಂಟು, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ 2 ಮತ್ತು 3 ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆಂಟು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ y ಮತ್ತು 4 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಆಯಿತು, ಆಂಟುನೂ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಅದಾವ. 1 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದ್ಯಾವ ಬಿದೊಳಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಈ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ when we say that the function is onto, so this is very important. Note, the function from x to y is onto only if range is equals to codomain. Range is equals to codomain. See here domain is a b c d. ಓಕೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಆಂಟು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆಂಟು ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಕೋಡುಮೇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಆಂಟು ಆಗ್ತೈತಿ. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಕೋಡುಮೇನ್ ಏನೈತಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಐತೆ, ಸಾರಿ ಕೋಡುಮೇನ್ ಏನೈತಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಐತಿ. ಕೋಡುಮೇನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಐತಿ. ರೇಂಜು ಏನೈತಿ, ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಈ ವಾಯ್ದಾಗ ಏನು ರಿಲೇಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟು ವಾಯ್ದ ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ರೇಂಜ್ ಅನಿಸ್ಕೊಂತವೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇವನೇ ರೇಂಜ್ ನೋಡ. ಇಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ದಾಗ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನಪ್ಪ ರಿಲೇಟ್ ಅದಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನೋಡು ಕೋ ಡೊಮೇನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೊಮೇನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಆಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ದಾಗ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಅದಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್. On that condition we say that it is a onto function. Okay, so that when codomain is equals to range, then it is called as a onto function. Okay, I think you understood what is one and what is onto. And many one means if it is not one then it is called as a many one function. Now a function from x to y is said to be one and onto, means bijective, both injective and surjective.
Onto means it is a surjective. 1 1 means injective. If it is both 1 1 and onto, then it is called as a bijective. A function is both 1 1 and onto, it is called as a bijective. See here, this is a bijective function because it is a 1 1 function and it is an onto function. It obeys the both conditions of 1 1 and onto, hence it is a bijective. This function is called as a bijective because this is both 1 1 and onto function, hence it is a bijective function. And for the to solve the problems, we have to use the conditions for 1 1 and onto here. For 1 1, so we have to put f of x1 is equals to f of x2. Then if you solve, you get x1 is equals to x2, then it is called as a 1 1. This is for the simply to solve the examples only. For onto, we have to check f of x equals to y, then it is called as a onto. Mathematically, we prove that the function is 1 1. We have to apply f of x1 is equals to f of x2, then we get x1 is equals to x2, then it is called as a 1 1. And we get f of x equals to y, then it is called as a onto. We will discuss later in examples while solving the problems. Okay, thank you.